طاہر صاحب جو چک جھمرہ میں ہوا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انجمن تاجران کو متعدد مواقع دیے گئے کہ آپ بازار کو ماڈل بازار بنانے کے لیے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں، تو چک جھمرہ کی تباہی حکومت کی وجہ سے نہیں ہوئی، یہ تباہی انجمن تاجران کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقامی قیادت سے مراد آزاد علی تبسم ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، تو جو لوگ مجھ پہ تنقید کر رہے ہیں وہ حقیقت بیان نہیں کر رہے، وہ ذاتی مخالفت کی وجہ سے اس قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ میں پچھلے تقریباً 4-5 ماہ سے انجمن تاجران کے ساتھ میٹنگ کر چکا ہوں، ان کے مسائل، ان کی باتیں نجائز تجاوزات کے حوالے سے سنی ہیں، پھر ان کو میں نے کچھ تجاویز دیں اے سی صاحب سے ملاقات کے بعد، پھر انہوں نے کہا جی ہماری ملاقاتیں اے سی صاحب سے کروائیں، تو اے سی صاحب بھی ہمیشہ پازیٹیو سوچتے ہیں، وہ بھی میری طرح شریف آدمی ہیں، تو انجمن تاجران کی اور میری کم از کم کوئی 15 سے 20 میٹنگز جو ہیں وہ ہوئی ہیں، جس میں یہ طے پایا تھا کہ انجمن تاجران جو ہے ان کے رہنما جو ہیں وہ اپنے اپنے انڈر جو ان کے دکانیں ہیں، بازار ہیں، تو وہاں پہ موجود نجائز تجاوزات سے مراد تھی کہ دکانوں کے سامنے تھڑے بنائے ہوئے ہیں یا نالی کے اوپر سٹیپ بنائے ہوئے ہیں یا اپنا پھٹا انہوں نے دکان کا باہر، کسی نے فروٹ کا پھٹا باہر لگایا ہوا ہے، کسی نے، جی ہاں، تو یہ چیزیں ختم کر کے تو پورے بازار کو ماڈل بازار بنانے کے لیے جو ہوتا ہے شیڈ، ٹھیک ہے، سائے کے لیے یا بارش سے بچنے کے لیے، اس کی لمبائی جو ہے نا وہ 6 فٹ ٹوٹل ہونی چاہیے، جس میں 2 فٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہونا چاہیے۔ تو اپنے بازار کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنی اپنی دکانوں کے سامنے جو ہے وہ گملے وغیرہ رکھیں، اور یہ شہر خوبصورت ہوگا، اور نجائز تجاوزات جو راستے میں چلنے والوں کے لیے رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میرے انجمن تاجران کے دوست، میرے بھائی جو ہیں، جتنی مرتبہ بھی اے سی صاحب کے ساتھ وعدہ کر کے گئے ہیں، اتنی ہی مرتبہ اس میں سے کسی ایک بات پہ بھی عمل نہیں ہوا۔ تو جب حکومت کی طرف سے مسلسل رعایت دی جا رہی ہو تو پھر ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو انجمن تاجران کی بھی اور شہر والوں کی بھی، کاروباری لوگوں کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے کہ وہ عمل نہ کر سکے، جس کی وجہ سے یہ جو دن ہے پرسوں کا، کل کا، وہ دیکھنا پڑا۔ اگر یہ لوگ حکومت کی طرف سے دی گئی ہدایات پر عمل کرتے اور اپنے بازاروں کو ماڈل بازار بناتے تو یہ تباہی نہیں ہونی تھی۔ تو انشاءاللہ تعالی میں نے پہلے بھی کوشش کی تھی، میں اب بھی کوشش کر رہا ہوں کہ بھئی شہر میں جو ہے وہ لوگوں کا کاروبار جو ہے وہ تباہ نہ ہو، اور جو تجاوزات ہیں ان کو ختم کرنے میں اس طرح سے وہ سلسلہ ہو کہ ان کا کاروبار بھی بچے اور تجاوزات جو نجائز کی گئی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ ہماری جو آج اے سی صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے وہ فروٹفل ہوگی، اور تاجروں کو ہم انشاءاللہ مزید نقصان سے بچائیں گے۔ لیکن میں اپنے تاجر بھائیوں سے، دکاندار بھائیوں سے بھی ایک گزارش کروں گا کہ وہ قانون پہ عمل داری کو یقینی بنائیں۔ حکومت کی طرف سے جو ہدایات ہیں یا مقامی طور پہ اے سی صاحب کی جو ڈائریکشنز ہیں ان پہ عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالی یہ شہر خوبصورت بھی ہوگا، آپ لوگوں کا کاروبار بھی چلے گا اور کسی کا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اور میں یہ بات بھی طاہر صاحب بتانا چاہتا ہوں کہ اس شہر کو اجاڑنے، اس کو برباد کرنے، اس کو گرانے کا جو پلان بنایا گیا ہے اس میں شہری کے کچھ شرپسند لوگ ہیں جو کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں، اس میں خود پھر وہ گرتے بھی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ شہر کو کھنڈر نہ بنایا جائے اور اپنا جو کردار ہے اس کو پازیٹیولی ادا کریں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ چک جھمرہ شہر کا جو پلان بنایا گیا ہے اس میں
शहरी के कुछ शरपसंद लोग हैं जो किसी के लिए गड़ा खोदते हैं, उसमें खुद फिर वो गिरते भी हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि शहर को खंडर ना बनाया जाए और अपना जो किरदार है उसको पॉजिटिवली अदा करें। और मैं ये भी कहूँगा कि चक झुमरा शहर कल भी मेरा था, आज भी मेरा है, और चक झुमरा के मेरे अपने लोग हैं, ये मेरा बेस कैंप है और मैं चक झुमरा की फलाह के लिए ही अपना किरदार अदा करता आया हूँ और इंशाअल्लाह ताला अदा करूँगा। हुकूमत जो मनसूबा लेकर आई है, इससे ये आप ये नहीं समझते कि अवाम में एक गलत तासुर पाया जाएगा, कल को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट बैंक में कमी वाक़या हो सकती है? तो ये सारे चैलेंजेस अभी भी बरकरार है, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर किए जा सकते हैं? जी, मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने भी नजायज़ तजावज़ात के हवाले से तजवीज़ दी है या जिस फॉर्म पे भी ये फ़ैसला हुआ है, चाहिए था कि पहले सर्वे वगैरह करवाए जाते कि भाई इससे जो ट्रैफिक की रुकावटें हैं, लोगों के चलने की रुकावटें हैं, उनको ख़त्म किया जाता। ये जो बड़े बड़े प्लाजे जहाँ पे कोई रुकावट नहीं थी या दुकानें हैं, ट्रैफिक में कोई रुकावट नहीं थी और मुनासिब सड़कें मौजूद थी, मुनासिब रास्ते मौजूद थे, तो वहाँ पे ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। जहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा तजावज़ात करके, नजायज़ तजावज़ात करके रास्ते बंद किए हुए थे, वहाँ पे ये कार्रवाई होनी चाहिए थी और लोगों का ये मुतालबा भी होता है। लेकिन ये कार्रवाइयाँ करने से पहले ये भी सोचना चाहिए था कि जिन लोगों के कारोबार डिस्टर्ब होंगे, ख़ास तौर पे जो छोटे दुकानदार हैं, जो फ्रूट फरोश हैं या जो अपना सब्ज़ी वाले हैं, रेडी वाले हैं, हाँ, और छोटे दुकानदार हैं, उनका इस तरह से किया जाता कि उनका रोज़गार जो है वो बरकरार रहता या उनको मुतबादल जगह दी जाती। ये सारी चीज़ें पहले से तय की जानी चाहिए थी। लेकिन ये चूँकि सब कुछ मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पे कोई खला ऐसा मौजूद है जिसकी वजह से आवाम में कोई अच्छा तासर बाद जगहों पे नहीं पाया गया। तो ये जिसने भी मशवरा दिया होगा तो चाहिए था कि पहले इसके फ़ायदे और नुकसानात दोनों को मद्देनज़र रख कर फिर जो है मुनासिब तरीके के साथ ये काम किया जाता है। जी सर, जैसा आपने फरमाया कि जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, शहर को बड़ी तबाही से बचाया जा सकता था, क्या जो आपने बयान किया है यही सवाल अपनी आला क़यादत से इनके सामने रखेंगे? ताहिर साहब, जो चक झुमरा में हुआ है, मैंने आपको बताया है कि अंजुमन ताजरान को मुतअद्दिद मौक़े दिए गए कि आप बाज़ार को मॉडल बाज़ार बनाने के लिए इंतज़ामिया के साथ तआवुन करें। तो चक झुमरा की तबाही हुकूमत की वजह से नहीं हुई, ये तबाही अंजुमन ताजरान की वजह से हुई है जिन्होंने हुकूमती अहकामात पे अमल नहीं किया। जी मलक साहब, मलक इफ्तिखार साहब, मेरा आपसे सवाल है, आप भी चाहते तो शहर को बड़ी तबाही से बचा सकते थे, आप क्या समझते हैं, आपका इसमें कितना रोल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ये कोशिश की है, दुकानदारों के पास डोर टू डोर भी जाकर की है, कहा है। कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने ये बातें मानने से इनकार कर दिया। कल हमने छपरे तराए थे, आज हमें लगाने का कह रहे हैं, समझे कि उनको रिक्वेस्ट भी की, भैया मामले हमारे तय हो गए हैं, समझिए हर चीज़ हो गई है, आपने 4 फुट का छपरा लगाना है, 2 फुट बेंड करना है, आगे फ्लैक्स लगानी है। कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो डीठ हैं, उन्होंने ये बातें नहीं मानी हमारी, जिसकी वजह से ये क्रोचमेंट हुई है। इसमें हमारे MPA साहब तबस्सुम साहब का जो रोल है वो बहुत अच्छा था। उन्होंने हमें कहा था, बार बार कहा था कि भाई ये काम होना चाहिए, इंशाल्लाह शहर को कुछ नहीं होगा। जो चंद शर्पसंद कह ले, मैं उनको शर्पसंद ही कहूँगा दुकानदारों को, कि जिन्हें ये बातें नहीं मानी, जिसकी वजह से ये जो हम पे इल्ज़ाम अंजुमन ताजरान पे भी लग रहा है, उन लोगों की वजह से लग रहा है। तो ये उन्होंने हमारी बातें नहीं मानी। लास्ट पर तबस्सुम साहब, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, तजावुज़ात ख़त्म कर दी गई है, अब जो दुकानें बाकी बची हैं उनको बचाने के हवाले से कोई प्लानिंग है आपकी? जी देखें, जो गवर्नमेंट की दुकानें हैं ना, जो सरकारी राज़ी है और उनकी मलकियत भी सरकारी है, तो इंशाअल्लाह ताला उन दुकानों को बचाने के लिए मैं अपना भरपूर किरदार अदा करूँगा। और बाकी जो दुकानें हैं, मालकाना जो दुकानें हैं, वहाँ पे भी जो तबाही होनी थी हो गई है। और आपको मैंने पहले भी बता दिया है, ये बार बार एक ही बात बताता कोई मुनासिब नहीं है। मेरी कोशिश होगी कि हम
ان کے लिए भी पॉजिटिव किरदार अदा करें।